fashion. Unfortunately, this is leading to more problems. The husband goes to work, wife goes to work, children goes to school or colleges. Who will look after the elderly people today? So this is one of the reasons why I submitted my proposal to the previous Chief Minister and the present Chief Minister of Karnataka to create a palliative care center in the outskirts of Bangalore along with a research center for cancer, so that we should have two wings in palliation. One is for affordable people, other one is for unaffordable people. People who cannot afford will give everything, but people who can afford, you charge them but give all the facilities and take care of them, including oxygen, their entertainment, their psychological counseling and physical, mental health, everything can be taken care of. The Global Breast Cancer Foundation we are going to launch today, and henceforth anybody, everybody across the country can come and take a program, treatment or counseling here. And the next, another issue is the Global Prostate Foundation. I thank Colonel Ayappa. In fact, we already had 10 meetings before this program. He is the only soul of this foundation. He is the responsible man for starting this foundation. And God bless him and his family. And I forgot to welcome Naina Nagaraj, a budding actress. Thank you very much for making me talk in front of all the dignitaries. Actually, coming here, I understood one major thing in my life, that it's being in this media, it's my responsibility and it's my duty to spread awareness about a lot of other things that it has not been shown on social media or on television or anything. So it's actually my responsibility to do that, and I am surely proud to take that responsibility and spread the awareness about breast cancer, about a lot of other things as well. I actually lost my granddad for the cancer. It was like 2 years ago. Seeing a person suffering is really tough. As everybody, we're talking here about mental health and financial support and everything. It matters a lot. Being there, seeing my family and my granddad suffering, I understood one thing. I just want to take that responsibility to do something for the society as well. It's my dream to do it. The moment I lost my granddad for cancer, I had kept it in my mind that I want to do something like a cancer foundation, like an NGO, which would support people who are financially very, in a critical position to do something for their health. So I think I would be able to do it, putting all my efforts in my career and everything. I'm sorry, I don't know what to speak, because I'm totally, I am actually shivering standing in front of all of you people, because I feel really small, and thank you so much for showing so much of love, and thank you so much. I don't know what else to speak. Thank you so much. ನೋವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಶಿ ಓಪನ್ ಅಪ್, ಯಾರಾದರೂ ಈ ನೋವಿದೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ, ಮೂವ್ ಇದೆಯೋ, ಆರ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ರೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಶಿ ವಿಲ್ ಸಫರ್. ಅವಳ ಅವಸ್ಥೆ ಪಡ್ತಾಳೆ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಮದರ್, ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೆಡೆಡ್ ಲೇಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲ, ಮಕ್ಕ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳೋರು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ, ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸನ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬಟ್ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಡಪ್ಪ ಏನೋ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕೋಬ್ರಾಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ದೇ ಆರ್ ವಾಚ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಗಂಡನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು, ಒಂದು ತಾಯಿ ಆದವಳು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಂಗೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, you got various places, various good neighbors, they will understand your feelings and go to dumb doctors or drag you to the hospital doctors, ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ there is no facilities, where to go. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ರೋಟರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ನೀವು ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ವೈ ನಾಟ್ ವಿ ಡೂ
1 ಮಂತ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 or 3 ಬಸ್ಸಸ್. ಈ ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೇ ಒಂಥರ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್, he accepted he will support this venture and we will give the bus also, and Dr. Ramchandra also accepted. Once in a month this free campaign has to be done for all the villages and district level ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹರ್ಡ್. ನಾನು ಮಾತಿಷ್ಟಂತೂ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬರುವಾಗಲೇ ನಾನು 2-3 ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿದೆ. ಮೊಬೈಲು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ವಾಹನಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವೇ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಳ ರೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ದೇವರವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದು. ಕಿಡ್ವಾಯ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಕೊಡೋದು. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಎಂಥ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಗಲಿ, ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದೇನು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 50% ವಿಲ್ ಪವರ್ಲಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯ ರೋಗಮುಕ್ತವಾಗೋದು. ಒಂದು 50% ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ನಿಮ್ಮದು ಮೆಡಿಷನ್ನು, ವೇ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಹೇವಿಯರು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ರೋಗ. ನಾನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವಳು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಅವಳು ತೊಂದರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಹಿಂಸೆ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ, ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅದು ಎಂದೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಹಿಂಸೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಘೋರವಾದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಈ ರೋಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಕವಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅವರಷ್ಟು ಸಿಗುವಂಥ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇಹದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು, ಕವನ, ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಓದೋದು. ದೇಹನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ 1. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಂಬರ್ 1ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಾಗಿ Let's hear from Colonel Ayappa, the trustee, and for the
ನನಗೆ ಕಲಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳು and I want you thank you very much for your contribution. Please continue your demonstration for the children. That the friends sitting in front of me, that's the Global Prostate Cancer Foundation came up. The aim of Prostate Cancer Foundation on hospital centric, we are giving advice to them saying that this is the situation in your case. There are the hospitals available wherever you want to go. Anyone knows we are going to cancer. They are devastated. Any person gets cancer, other two, he, his family and we try to detect it at early age also. Wherein expert document also is reduced. For example, if we take in HCG, we are tied up with them, it will be either it is DPL card holder or APL card holder. We can look after the. Thank you for the walkathon people. Thank you, sir, for the brief description of the foundation. All my young brothers and sisters. A representative from 4th year BSc Nursing. ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇರಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್ ओके लोड तो करो वेरी गुड आई एम सो हैप्पी चलो आप थैंक यू सर वेरी गुड आई एम सो हैप्पी चलो आप थैंक यू सर ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ
ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.